ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಾಡಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಗಣ್ಯರೇ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಮನುಷ್ಯರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವರು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರೋಧ, ದುಶ್ಚಟಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ. ಹಿರಿಯರಾದ ಎನ್.ಸಿ. ಭಟ್ರವರು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಸಿ. ಭಟ್ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಅರ್ಜಿಯವರೇ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಳೆದ 18 ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಗಣಿಯವರು, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಮುರಳೀಧರ್ ಪ್ರಭುರವರು, ಎಂ.ಪಿ. ಭಟ್ರವರು, ಹಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು, ಹಾಗೆ ಗಣ್ಯರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 11ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಠನ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧ
चरितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणमिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षि भगवती अष्टादशाध्यायी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे खुल्लारविन्दाय तमत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय श्रीरामचन्द्रये नमः। वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वटस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरतो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चालयम् एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यम् मया शृणुहि प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुपुण्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्प्रस्थं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यत्र द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यते दृष्टुम् अनेनैव सचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे लोकमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेन वक्त्रनयनः
दैकस्थं जगत्प्रस्थं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवः सदा तरस्वविस्मयाविश्वा प्रचरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीशर्वान् प्रकाशयूजान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटं करिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीशं समन्तात् पीताननं तद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदि गम्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् समव्ययशाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् यावा पृथिव्योऽविदमन्तरं हि व्यापं त्रयीयेन सर्वाः रूपमुग्रं तवेदं नोपत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भिर्नादाञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तियुक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कराभिः रुद्रादित्योऽसो ये साक्षात् विश्वेशिनोऽर्तविष्टोऽस्मकात् गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तताः नभस्पशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टाहि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा परतोऽध्यायः समाप्तः। ಆ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದವರು ನಾನು EMS ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಳಗೆ ಇದು ದಿವಸ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಕೋಲಾರ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರೋದು EMS ಸ್ಕೂಲು ಏನು ಹೋಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾಗ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ವಿಚಿತ್ರ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟವಾಗಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಆತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶರಣ
ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಟು, ಅದರ ತಯಾರಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ನನಗೆ ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ದೇಸಾಯಿಗಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗೆಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು ಎಜುಕೇಷನ್ದಲ್ಲಿ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಮಟಾ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಣ್ಣ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು, ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಗಂಧದ ಮರದ ಹತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಗಂಧದ ಫಲಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ಘಟದ ಕೋಲ್ ನಿಂತರೆ ಘಟದ ಫಲಗಳು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಅತ್ಯುತ್ಸವವಾಗಿ ದೇವತಾ ಅಮಂಗಲ ಇರುವ ಸಂಗ್ರಹ ಸದಾ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಭಿಯಾನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಠದ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಜಯ ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 250 ದಿನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಏನು ಅಭಿಯಾನ ನಡೀತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೂರೆಗೊಂಡಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವುದಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇದರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು? ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಮೂಲಕ. ಇಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರವರು. ಇವರು ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕುಮಟಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ 60-70 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾ ಮುದುಕನಾದರೂ ನನ್ನ ತಾಕತ್ತು ಇವರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ದಿನಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖಪದ್ಮಾತ್ಮೀ ಸ್ಮೃತ, ಭಗವಂತನ ಮುಖಪದ್ಮದಿಂದ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಈ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಬಂದದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥವೇ ಅಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ನನ್ನ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಾದಂತಹ ದಿನಕರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಮಂಡಲದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಬಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಸಾಲದೊಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ? ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಸಾಲದೊಂದು ಸಾಸಿವೆಯ ಕಾಳು. ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಂತೆ. ಆದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಸಿವೆಯ ಕಾಳಿಗೂ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಡಿದಾಟ. ವಿಶ್ವದಾಚೆಗೆ ನಿಂತು ನೋಡಿ ನಗುವನ್ನು ಆಟ. ಅವ ನೋಡಿ ನಗೆ ಆಡ್ತಾನಂತೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಜನ ಹೊರದಾಟ ಬಡದಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ.
ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಅತೀ ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ ನಿನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ತಿಂತದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಾಡಿದ. ಒಳಕಂಡದ್ದು ಎಂಥದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಲ್ಲ, ಒಳಕಂಡದ್ದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಚಂದ್ರ, ಒಂದಿಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸೂರ್ಯ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ? ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವ. ಅಂತಹ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಂತರ ತಾಯಿಗಳು ಭೂಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊರತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾರಾದರೂ ಓದೋದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, 58 ಸತಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. 58 ನಮೂನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅಂದ್ರು ಅದು ಏನು 28 ಸಹಸ್ರನಾಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಈಗ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಹಾಗೆ 58 ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರಾಯ್ತೀಗ? ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ನೀವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾರು? ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಯಾರೇ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಅವರನ್ನ. ಮೊದಲನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂಜೆಯ ವಾಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಟಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವರು ಆ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಇದು 3ನೇ ಉತ್ತರ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು 2007 ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲೂ ಅದು ಆವಾಗಲಿಂದಲೇ ಎಲ್ಪಿ ಪಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ತನ್ನತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗ ತೋರಿಸುವ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಲ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆಳಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆಯಿತು, 6ನೇ ಆಯಿತು, 8ನೇ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಅನುಕೂಲದವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇದಿನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂಥವು ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 25,000 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ 25,000 ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 860 ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 860 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಶಿರ್ಸಿ, ಕುಮಟಾ, ಹೊನ್ನಾವರ ಇದರಲ್ಲಿ 600 ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸೇರಿ 200 ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರವಾರ, ಅಂಕೋಲ, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ
ಕಾರವಾರದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ, ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ, ಸಹಸ್ರಪಾದ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್, ಆ ರೂಪವನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು 2 ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಹಳ ಜನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಜನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರಾಯ, ನೀನು ಇಟ್ಬಿಡು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವರ ಮನೇಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ತೆರೆದು ಓದುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ವರ್ಷ 50,000 ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡೋದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರುವಾಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾವಿ ಧರ್ಮ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಾನಾಮಿ ಅಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂತ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳೋದು. ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. 99.99% ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ, ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಂದು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪಠಿಸ್ತಾರೋ, ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಅವರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇವರಿಗೆ? ಈಗ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ಬೋದು. ಬೇಕಾದರೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್, ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ, ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹೋಗ್ತವೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ, ಅರ್ಜುನನ ಸಲುವಾಗಿ, ಇನ್ಯಾಕೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿಯೋದಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ವಾಕರಿಸಬೇಕು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರಬೇಕು. ಅದು ಮೆಮೊರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಾರಾಯ, ಇವತ್ತು ಏನು ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರೋದು, ಆ ದೀಪವನ್ನ ಬೆಳಗುವುದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಮುನಿರತ್ನವರವರನ್ನ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೀಪ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆರಾಧಕರಾದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೌದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದವರನ್ನು ಎಲ್ಲವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಬಿಡಿ, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದಲೇ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳು. ಇವಾಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಾಲಾನುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಳೆದ ನಮ್ದು 1999 ಹೊಸ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶ ಇತ್ತು. ಆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪೇಜನ್ನು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುವುದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪವರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾವು ದಿನಗಳಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಆಚಾರ, ವಿಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ